السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ وزیراعظم عمران خان 3 روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ متعدد 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور اسلامو فوبیا سے متعلق غور ہوگا۔ وزیراعظم اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملک میں کورونا سے مزید 108 مریض انتقال کر گئے۔ معروف ٹی وی اداکارہ بشرا انصاری کی بہن سنبل شاہد بھی چل بسیں۔ ایک روز میں 4000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ میں آج اور کل کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اتوار سے عید کی چھٹیوں تک مارکیٹیں، تفریحی اور سیاحتی مقامات پر مکمل پابندی رہے گی۔ پاکستان ریلوے کا عید پر 10 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ ٹرینوں کا شیڈیول جاری۔ 7 مئی سے 10 مئی تک لاہور اور کراچی سے روزانہ رات 8 بجے اسپیشل ٹرین چلے گی۔ ایک ٹرین 11 مئی کو رات 8 بجے کراچی سے راولپنڈی کے لیے چلے گی۔ 12 مئی کو کراچی سے ملتان کے لیے بھی ایک ٹرین روانہ ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے 10 سے 15 مئی تک عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ 8 مئی کو تمام بینک صبح 9 سے 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ بینکوں کی 50% فارن ایکسچینج برانچز 10 اور 11 مئی کو کھلی رہیں گی۔ جو آج یہاں پاکستان میں شور مچا ہوا ہے، سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں، جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، وہ احتساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح، یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے۔ پاکستان ساری یونین بنی ہوئی ہے PDM کے نام سے کہ جی ہمیں NRO دے دو، باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو۔ 30 سال تک حکومت کرنے والے حساب دینے کو تیار نہیں۔ کرپشن بچانے کے لیے PDM نامی یونین بنانے والے خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ہمارا نظام انصاف بھی طاقتور پر ہاتھ ڈالنے میں ناکام رہا۔ وزیراعظم کا لاہور میں کم لاگت مکانات کے منصوبے کی تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم نے کورونا سے نمٹنے کے لیے 2 ہفتے بہت اہم قرار دے دیے۔ شہریوں کو بھارت سے سبق سیکھنے کا مشورہ، احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔ علاج کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت کو بلیک لسٹ سے میرا نام نکالنے کا حکم دیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ میاں شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر سے ملاقات۔ شہزادہ فلپ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ شہباز شریف کی چینی سفارت خانے میں چینی سفیر سے بھی ملاقات۔ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ NA 249 کراچی کے ضمنی انتخاب کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی۔ 23 پولنگ اسٹیشنز کے ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ مکمل۔ پیپلز پارٹی کے 25، مسلم لیگ نون کے 23 اور PTI کے 27 ووٹ مسترد۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں کا ری کاؤنٹنگ کا مکمل بائیکاٹ۔ کشمیری حریت رہنما اشرف صحرائی کا کپواڑہ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں صرف خاندان کو شرکت کی اجازت ملی۔ سری نگر، بڈگام، کپواڑہ اور دیگر اضلاع میں مکمل ہڑتال۔ مختلف مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام۔ کشمیریوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگا دیے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو۔ وزیراعظم عمران خان آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ تعاون کے شعبوں پر مشاورت ہے۔ دونوں فریق باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کا سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم عمران خان کل سے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر 7 سے 9 مئی تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ سمیت کابینہ کے دیگر ممبران اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ ترجمان کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور سعودی قیادت کے مابین مشاورت میں 2 طرفہ تعاون کے تمام شعبوں کو شامل
शामिल किया जाएगा। दोनों फरीक बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद दो तरफ़ा मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और तारीखी बरादराना ताल्लुकात है। सऊदी अरब 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों का घर है। और कुछ बात महलिक वायरस कोरोना की। मुल्क में कोरोना वायरस के असरात संगीन तर हो रहे हैं। महलिक वायरस ने मज़ीद 108 अफराद की जान ले ली। 4198 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 8,45,834 हो गई। कोरोना का फैलाव जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 108 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाम बहक होने वाले अफराद की मजमूई तौर पर तादाद 18,537 हो गई है, जबकि 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,467 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 4,198 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 9.3% है। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,45,834 हो गई है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,88,680, पंजाब में 3,12,522, खैबर पख्तूनख्वा में 1,21,728, इस्लामाबाद में 77,065, बलोचिस्तान में 22,900, आजाद कश्मीर में 17,583 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,355 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 4,397 मरीज सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,43,124 हो गई है। CEO ट्रक रेगुलेटरी अथॉरिटी आसिम रऊफ ने कहा है कि कमर्शियल इदारे कोरोना वैक्सीन मंगवा सकते हैं। शराइत पूरी करें तो हुकूमत और ड्रैप तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की इंपोर्ट की इजाज़त दे देगी। DG हेल्थ राना सफ्दर कहते हैं कि पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। अवाम से अपील है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में DG हेल्थ राना सफदर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आसिम रऊफ का कहना था कि निजी अस्पताल अपने इस्तेमाल और मुलाजमीन के लिए वैक्सीन मंगवा सकते हैं। कोई इदारा अतिया करने के लिए भी वैक्सीन मंगवा सकता है। कवायद और ज़वाबित पूरे करने के बाद 24 घंटों में NOC दे दिया जाएगा। मेहनत से दिन रात काम कर रही है कि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए वैक्सीनेशन की। ड्रैप गवर्नमेंट की ख्वाहिशात जो हैं कि हर एक को वैक्सीन लगे, उसकी खातिर दिन रात काम कर रही है। प्राइवेट इंपोर्टर्स के लिए हमने एक वाज़ेह मैकेनिज़्म डेवलप किया है। वो मैकेनिज़्म हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। DG हेल्थ राना सफदर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। इस वक्त 40 साल तक शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन के लिए शेड्यूल अफराद बर वक्त वैक्सीन लगवाएं। तमाम जो हमारे मुमकिन सोर्सेज से हैं वहाँ से हम वैक्सीन जो है उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से इस वक्त हमारे पास वाफिर मिकदार में मुल्क के अंदर वैक्सीन का ज़ख़ीरा मौजूद है। हमारे 40 साल की उम्र से ज़ायद तमाम जो पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं वो इस जो सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। DG हेल्थ राना सफदर का कहना था कि वैक्सीन के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा, म्यारी वैक्सीन ही लगाई जाएगी। आवाम से अपील है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। और उधर लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल न करने पर 224 अफराद को गिरफ्तार और मजीद 148 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। देखिए अली चौधरी की रिपोर्ट। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में कोरोना SOPs को मजाक समझने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा सख्त कर लिया। गुज़िश्ता रोज कोरोना हदायत पर अमल दरामद न करने पर 224 अफराद को गिरफ्तार करके 148 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इसमें मास्क इस्तेमाल न करने पर 82 जबकि समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमात दर्ज किए गए। DIG ऑपरेशन लाहौर साजिद कियानी के मुताबिक 27 मार्च से अब तक कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 3770 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस इकदाम कोरोना वबा की तीसरी लहर से शहरियों को महफूज रखने के लिए हैं। दुकानदार हजरात मुकर्रर औकात में कारोबारी सरगर्मियां यकीनी बनाएं। अली चौधरी, लाहौर अब तक।